ഹലോ, ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ലേടാ? ഹലോ ഹലോ, പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? അരുന്ധത്, ഓക്കെ, ശരി. So here, last class we have discussed about the code of ethics. The code of ethics means the rule or a particular law that we have to follow in an organization. That is known as code of ethics. So every organization will be having their own code of ethics that we have to follow, right? Every organization is having their own codes. We have to follow it. Otherwise, security breaches or a privacy security breach violations will be there. That will be difficult, right? So we have to follow it. That's what we have discussed yesterday. That is known as code of ethics, and we have discussed about balanced outlook on law, right? So proper role laws will be there, like good laws when enforced effectively and produce benefit. They establish minimum standards of social professional conduct and provide motivation to people to follow it, right? അതൊക്കെയല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അല്ലേ? കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഇവരാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേടാ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത്. നിഹാൽ, അശ്വിൻ, അർപ്പിത്. കാണുന്നില്ലേടാ? സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, ശരി. So here the balanced outlook on law stresses the necessity of laws and regulations in engineering practice. People are not only responsible by their own. So by law, we have to force them to do that. Okay. So this is nothing but this is precise rule or rules and actions which are suitable in a code or ethical misconduct that involves in the violation of establishing social procedures and all. Right. So responsibility of engineers towards law. Engineers should not treat laws as a game. We should respect it. Engineers should not only follow, but they should go beyond it, especially during technological development. The following codes are typical examples on how laws are enforced in the past. Babylon's building code. അതായത് 1758 BC ഉണ്ടായിരുന്ന Babylonian തിയറിയിൽ വരുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് കോഡാണ്. This code is made by Humbari, king of Babylon. He formed code for builders of his time, and all the builders are forced to follow the code by law. He ordered it. If a builder has built a house for a man and has not made his work sound, and the house which he has built was fallen down and so caused the death of the householder, that builder shall be put to death. പണ്ടത്തെ ഒരു നിയമമായിരുന്നു അത്, ബാബിലോണിയൻ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. So if a builder is building a house and if it is damaging or if it is diminishing and it causes death of a householder, then then the builder will be killed. That is the law. Actually nowadays we will feel it is like some exaggeration we will feel, but that code was existing during BC, 1758 BC. Actually that was actually very good law, because those who are building something should be quality should be there. Otherwise punish them. Nowadays that is not there. You are aware about it, right? So no many flats, so many buildings are building, and the quality is said to be very much poor in nowadays, right? Okay, so the above portion of Babylonian building code was respected duly. Both aspects find only little approval today. This code gives a powerful incentive for self-regulation. So if it causes the death of a householder's son, they shall put their builder's son to death. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കോഡ്. അതായത് ഹൗസ് ഹോൾഡറാണ് മരിക്കുന്നത്, ഗൃഹനാഥനാണ് മരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആരാണോ ബിൽഡർ അവരുടെ ബിൽഡ് ചെയ്ത ആളെ കൊല്ലും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കോസസ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് എ ഹൗസ് ഹോൾഡർ സൺ, ദേ ഷാൽ പുട്ട് ദ ബിൽഡർ സൺ ടു ഡെത്ത്. If it causes the death of a householder slave, he shall give slave to householder. Kekumam will feel like laughing, but
Actually, it means a lot. അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് സിവിയർ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് പിയേഴ്സീവ് അല്ല, അതായത് അത്രത്തോളം ഷാർപ്പ് അല്ല നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലുള്ള നിയമങ്ങളും ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലാറ്റ് എഡ്ജാണ്. പിയേഴ്സ് എഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, മീൻസ് ഗൾഫ് കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ അറേബ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ, അവിടുത്തെ ശിക്ഷാരീതികൾ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി വെരി ഷാർപ്പ്, right? So here also it is like that. If death, householder death means builder has to be killed. Son, if his son or his slave dead, like that. So if it destroy the property, he shall replace anything that it has destroyed. And because he has not made the house sound, which has built it to has fallen down. If a builder has to build a house for a man, he does not make his work perfect. The wall bulges, the builder shall put the wall into sound condition at his own cost. Right? So these are some of the actually this kind of codes should come in our country also. Next is the United States Steamboat Code. It is actually existed in AD 1852 AD. The steam engines in the past were very large and heavy. James Watt, Oliver Evans, and Richard Diemerich modified the old steam engine by removing condensers and made them compact. So beyond careful calculations and guidelines, explosions of boiler happened on steamboat. So during the period of 18th century, more than 2,500 people were killed and 2,000 people were injured because of the explosion of boilers in the steamboat. അപ്പോൾ സ്റ്റീംബോട്ടിലുള്ള കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ കാരണം many of have injured and many people have died. So due to this, ruling Congress in USA passed a law which provided for inspection of the safety aspect of ships and their boilers and engines. But this law turned out to be ineffective due to the corruption of the inspectors and their inadequate training regarding the safety checking. Right? അപ്പോൾ 1852 എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ സ്റ്റീം ബോട്ട് കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബോയിലേഴ്സ് എന്നത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് all the steam engine is having removing condensers and it is having James Watt and another person, that is Richard Diemerich, has modified old steam engine, but this old steam engine causes some harmful events, like due to this pressure and due to this condensation effect and all, some of the people have died and some of the people are injured. And after that, government has issued a law or to regulate, to control this. So ineffective, but this law became ineffective because of the corruptions and the inspectors inadequate knowledge. Okay, അതായത് ആ സ്റ്റീംബോട്ടിന്റെ കുറേ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് റെഗുലർലി ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു ലോ അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്താ പറയുക, ഒന്ന് ചെക്കിങ് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സിന് സേഫ്റ്റീനെ പറ്റിയിട്ടോ അതിന്റെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി റെഗുലേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്കിങ്ങോ കറക്റ്റ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ചെക്ക് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. അതുകൊണ്ടും പിന്നെ കറക്ഷൻസ് കൊണ്ടും ആ ലോ പിന്നെ നിർത്തലാക്കി. അതാണ് ബാലൻസ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഓൺ ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ engineers should be responsible in their duty, otherwise they have to follow the consequences, they have to face the consequences. Okay, പിന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാഗറിസം ആണ്. പ്ലാഗറിസം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വേർഡ് മീനിങ് പ്ലാഗറിസം? പ്ലാഗറിസം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോടാ? പ്ലാഗറിസം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അൻഷിത, നന്ദിത, അനുശ്രീ, അമൽ, അഭിഷേക്, ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പ്ലാഗറിസം എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ്? സെവൻ, അശ്വിൻ ഉണ്ടോ? പ്ലാഗറിസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ കോപ്പിങ് എന്നാണ് പറയാം പ്ലാഗറിസത്തിന്റെ വേർഡ് മീനിങ്. So here a plagiarism is defined as presenting another person's work as his own work.
വേറൊരാൾ ചെയ്ത കാര്യം നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടേതായ വർക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്ലാഗറിസം എന്ന് പറയുക. ഇത് മോസ്റ്റ്ലി കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ തിയററ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിൽ സയന്റിസ്റ്റ് പിന്നെ റിസർച്ച് തീസീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മോസ്റ്റ്ലി കോപ്പിയുടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക. ഇന്നത്തെ കാലത്തും ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാലേ, വേറൊരാൾ എഴുതിയ അസൈൻമെന്റ് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടേതാണെന്നിട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാഗറിസം. അപ്പോൾ ഇനി പ്ലാഗറിസം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ടല്ലോ. ഇതിൽ നന്നായിട്ട് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാനില്ല. ഇതിൽ നല്ല എക്സാമ്പിൾ സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം. So plagiarism is defined as another person's work as his own work. So this presentation includes copying or reproducing it without the acknowledgement of the source. ശരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് തന്നിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല. മീൻസ് നമ്മൾ കോപ്പി റൈറ്റഡ് പോളിസി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങളത് വെക്കാറില്ലല്ലോ, കോപ്പി റൈറ്റഡ് പോളിസി വെക്കാറുണ്ടോ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിഷന്റെ കേസിൽ? എന്തോടാ, കോപ്പി റൈറ്റഡ് പോളിസി വെക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ? Hello. Anyway, so plagiarism is defined as presenting another person's work as his own work, and the presentation includes copying and reproducing it without the acknowledgement of the source. Plagiarism involves copying of phrases, clauses, sentences, paragraphs, or longer extracts from published or unpublished work. Okay, plagiarism could be like two ways of plagiarism ഉണ്ടാവാം. Either it will be intentional or non-intentional. നിങ്ങൾ പൊതുവെ ചില PhD തീസിസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് തീസിസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, വേറൊരാളുടെ വർക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സ്റ്റീൽ ചെയ്തിട്ട് അവരുടേതാണെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മീൻസ് ലോങ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്, നോട്ട് ഓൺലി ലോങ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്, നൗ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ്. സോ പ്ലാഗറിസം കുഡ് ബി ഇന്റൻഷണൽ ഓർ നോൺ ഇന്റൻഷണൽ. It is the prime responsibility of an institute or an individual to distinguish original content from plagiarized work. So the detection of plagiarism is a judgment to be made by a person who understands the subject and who is also aware of the definition of plagiarism. So here, എന്താ പറയുക, നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തീസിസോ എഴുതുന്ന സമയത്ത് we should get copyrighted policy of it. Okay. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് വേറെ ഒരാൾ കോപ്പി ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അവരുടേതാണ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് സം മോർ റിസർച്ചസ് അപ്പോൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ദ സിമിലർ വേ വി ആർ ഓൾസോ ഡൂയിങ് ദ സെയിം വർക്ക് ആൻഡ് ഇത് ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നുള്ള തർക്കങ്ങൾ വരില്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരേ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തിന് മേലെ എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഓൾറെഡി അത് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവർ കോപ്പിറൈറ്റഡ് പോളിസിയിൽ എന്താ പറയുക ഇഷ്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വർക്ക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. ഓക്കെ, അതാണ് എന്താ പറയുന്നത്, ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആക്ച്വലി പ്ലാഗറിസം എന്ന് പറയും. ക്ലിയർ ആയോ? നെക്സ്റ്റ് കേസ് സ്റ്റഡി. രണ്ട് കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് എ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ചലഞ്ചർ ആൻഡ് ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി. ഈ രണ്ട് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ. ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിനു മുമ്പേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡീൻ്റെ ഈ ഒരു പിക്ചർ പറഞ്ഞേ, ആൻസർ ചെയ്തേടാ. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിനു മുമ്പേ? Yes. Okay, this is actually very haunted picture actually. The Bhopal gas tragedy, Bhopal disaster was a gas leak incident in India, considered to be one of the world's worst industrial catastrophes. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഹോണ്ടിങ് ഡയഗ്രാം, ഹോണ്ടിങ് പിക്ചറാണ് ആക്ച്വലി ഇത്. അതായത് പച്ചക്ക് നമ്മൾ കത്തിപ്പോവെന്ന് പറയില്ല, ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു ഇത്. ഇത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇതെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഐ മീൻ വാട്ട് ഇസ് ദ സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ് ദിസ്, യുനോ? അതിന്റെ പിന്നിലെ കഥയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ഇൻസിഡൻസോ അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു, അറിയുന്നവരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു. ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി ഇൻസിഡൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ
പർട്ടിക്കുലർ പിക്ചറിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അറിയുന്നവരൊന്നും പറഞ്ഞു. ചാറ്റിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണില്ലടാ. ഒന്ന് മൈ കോൺസെപ്റ്റ് പറയാം. അത് ഒരു ഫാക്ടറിന്ന് ഗ്യാസ് ലീക്ക് ആയതല്ലേ? അതന്നെ, ഗ്യാസ് ലീക്ക് ആയതന്നെ. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ പിക്ചറിന് പിന്നിലൊരു ഐ മീൻ അബൌട്ട് ഇൻസിഡന്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡിയിൽ എടുത്തൊരു പിക്ചർ തന്നെയാണിത്. ചെറിയൊരു കുട്ടി, അതായത് ആ ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് കൊണ്ട് എന്താ പറയുക, നമ്മളെ സ്കിൻ, ഔട്ടർ സ്കിന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പൊള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇളകി പോവില്ല, അതുപോലെ ഇളകി പോകുന്നു പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഇതായിരുന്നത്. സ്മോൾ ബേബി ഡൈഡ് വിത്ത് ഓപ്പൺ ഐസ് ആൻഡ് ഹീസ് ബറീഡ് ആൻഡ് സം പേഴ്സൺ ഇസ് ക്ലോസിങ് ഹെർ ഐസ്. അതാണ് ആ പിക്ചർ കാണിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, so Bhopal gas tragedy in Bhopal disaster was a gas leak incident in India, considered to be one of the worst industrial catastrophes, and it is occurred on the night of 3rd December 1984. അതിൽ ഏത് കമ്പനിയാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ലേ? അത് യൂണിയൻ കാർബൈഡ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, UCIL, യൂണിയൻ കാർബൈഡ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി. ഇറ്റ്സ് എ പെസ്റ്റിസൈഡ് പ്ലാന്റ് ഇൻ ഭോപ്പാൽ, മധ്യപ്രദേശ്. A leak of methyl isocyanate (MIC) gas and other chemicals from the plant resulted in the explosion of 1,000 people. So the story behind this case study is like this Union Carbide company. Actually, ഒരു USA കമ്പനിയാണത്, യൂണിയൻ കാർബൈഡ് എന്നുള്ളത്. Union Carbide is a US-based MNC and it has branches all over in the world. And in 1970, it is transformed its pesticide plant in Bhopal. From just mixing chemical to full-scale manufacturing. A full സംഭവങ്ങൾ അവിടെയായിരുന്നു നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സാധാരണ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില സ്ഥലത്ത് മിക്സിംഗ് ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് വേറെ സ്ഥലത്തായിരിക്കും. പക്ഷെ ഹിയർ ഇൻ ഭോപ്പാൽ they had put a pesticide plant in Bhopal, and from just mixing chemical to full scale manufacturing was happening in that company. The company in the home country was fully aware of the degrees of the new technology while transferring this technology. അതായത് US എന്നുള്ള കമ്പനി, US-ലെ കമ്പനിയാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇന്ത്യയിലേക്ക് അവരുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ US-ലുള്ള കമ്പനി, അതായത് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ടെക്നോളജി, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേഫ്റ്റി മെത്തേഡ്സും ടെക്നോളജീസും were used in this. Okay, so in the main plant in USA they produce multiple methyl isocyanate, which is the main pesticide particularly used in India. അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഥൈൽ ഐസോസയനേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മീഥൈൽ ഐസോസയനേറ്റിന്റെ കുറേ അധികം പ്ലാന്റ്സ് ആക്ച്വലി USA ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് അവരിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി മെഷേഴ്സും സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും ആൻഡ് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ഫോർ producing it, everything was using here also. So here what they are doing is like methyl isocyanate is a concentrated gas. നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മോയ്സ്ചർ ഉള്ള പാർട്ട് ഏതാണോ അതിനെയാണ് ഇത് ശരിക്കും മീഥൈൽ ഐസോസയനേറ്റ് എഫക്ട് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ആ ഗ്യാസിനെ ശരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഥൈൽ ഐസോസയനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് it is a concentrated gas and it is having capacity to burn any moist part in the body by affecting throat and nasal passages. നമുക്കിപ്പം മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം നേസൽ ത്രോട്ട്സ് വരും, നോസ് വരും, നാസൽ പാസേജസ്, ഐസ്, ഇവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള പോർഷൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ഈവൻ ഡിസ്ട്രോയിങ് ലങ്സ് ആൻഡ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ഡെത്ത്. അതായിരുന്നു ഈ മീഥൈൽ ഐസോസയനേറ്റിന്റെ മെയിൻ, അത് ഇത്രയും ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആവാനുള്ള കാരണം അതാണ്. സോ അങ്ങനെയാണ് മീഥൈൽ ഐസോസയനേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇൻ അവർ ബോഡി. And the story behind it is like while installing the Bhopal plant, the Union Carbide did not completely transferred all the safety mechanism. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഇപ്പം US അല്ലെങ്കിൽ അതർ കൺട്രീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ
എങ്ങനെ അത് മിറ്റിഗേഷൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ എല്ലാവിധ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി പ്രൊഡക്ഷന് ലൈസൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ യൂണിയൻ കാർബൈഡ് കമ്പനിയിൽ what had happened, it is like it is unknowing. While installing the Bhopal plant, what the Union Carbide has done is like they did not transfer all the safety mechanism. അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ മെഷീനറീസും അതർ കൺട്രോളിങ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. പക്ഷെ സപ്പോസ് ഇനി ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സറൗണ്ടിങ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതിനെ എങ്ങനെ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിനെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, മോക്ക് ഡ്രിൽസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല, ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. They have done any of the safety mechanism. So in the USA, it is computerized instrument to control the safety system to detect the leak. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശരിക്കും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. But in Bhopal, safety controls were actually manual. The problem with this manual is like, if any of the person who is having a grudge or who is having any problem with the company or the organization, they can do something harmful. Intentionally ചെയ്യാം മാനുവലി ആവുന്ന സമയത്ത്. കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾ ആവുന്ന സമയത്ത് it will be having more alarm systems and all authorities will be within short period of time it will be alerted. മാനുവലി ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാലോ, എന്തെങ്കിലും സാധനം ലീക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ ലീക്കേജിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇവന്റിൽ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ അത് കൂടി കൂടി പെട്ടെന്നൊരു എക്സ്പ്ലോഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴായിരിക്കും വിൽ ബി അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്. Okay, so in USA, that all the safety measures are controlled in a computer-based mechanism. Safety mechanisms were computerized, and in Bhopal, it was manual. So the Indian government has told the company that the Bhopal plant should be operated fully by Indian workers. So that is an agreement while starting the company. So നമ്മളിപ്പം പൊതുവെ അറിയാലോ, ഈ തൊഴിലില്ലായ്മ അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് an instruction like is while they are starting their branch, all the workers, means all the employees in the Bhopal plant should be operated, and it will be operated by fully by Indian workers. So Union Carbide USA took some care to give training to the Indian personnel in the USA. It also sent a team of USA engineers to get regular and all. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ തുടങ്ങിയ കുറച്ച് കാലങ്ങളിൽ റെഗുലർലി they are sending the എന്തെങ്കിലും ലീക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ. So it is like Indian personnels were trained from the Union Carbide USA branch, and it also sent USA engineers. അത് രണ്ട് രീതിയിലായിരുന്നു അവരത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത്. ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് എല്ലാ ആൾക്കാരെയും യൂണിയൻ കാർബൈഡ് കമ്പനിയിൽ ഇവിടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ വർക്കേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിനെ US കൊണ്ടുപോയി ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചു. അതുപോലെ സെറ്റ് ഓഫ് US engineers regularly visit the Union Carbide factory and they will check all the safety measures. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവരത് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, റൈറ്റ്? So regular safety inspections were happening during the early years, but in the year 1980, the company took the Bhopal plant. Actually, the company was also, the world was in a financial crisis. So during that year, the company also faces some financial pressure, and the set of engineers, panel of engineers coming to India and checking the entire system is actually a difficult one, right? So what they had done is like during that year, they for particular area. And there several Bhopal plant
already concluded. I want some of the risk and dangers, which is finally which may finally നെറ്റ് lead to കട്ടാവുന്നുണ്ട്, disaster. വോയിസ് ലാഗ് ആവുന്നുണ്ട്. കട്ടാവുന്ന ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഡിലേ ഉണ്ടോ? ഇപ്പോ ഇല്ല, ഇടക്കിടക്ക് ലാഗ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇടക്കിടക്ക് കട്ടാവുന്നുണ്ട്. Okay. The thing is like here, power failure had happened, and the problem is I'm using my mobile net. That is a problem. Okay. Slide കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? സ്ലൈഡ് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ലാസ്റ്റ് 1980, അതായത് യൂണിയൻ കാർബൈഡ് കമ്പനിയിൽ അവർ ലാസ്റ്റ് സേഫ്റ്റി മെഷർ ചെക്ക് ചെയ്ത് 1982 അപ്പോൾ ഈ 82 സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി US engineers have informed some of the safety features was actually is going to be fail. അതായത് ചില സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലംസും റിസ്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ദിസ് മീൻ എന്നുള്ള ഒരു വാർണിംഗ് അവർ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ Indian company has discarded it. They didn't give more attention for that, and that which finally leads to the disaster. Okay, so as per the company safety manual, അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാങ്ക്, they are using a tank for storing the methyl isocyanate after producing, were not be filled beyond അവർക്ക് ഒരു 60. ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ രോഹിത്, കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഇടക്കിടക്ക് ലാഗ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനി എക്സ്പ്ലനേഷൻ പ്രകാരം ദ റീസൺസ് ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് മിഥൈൽ ഐസോസയനേറ്റ് കമ്പനിയിൽ അവരുടെ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് methyl isocyanate were not to be filled beyond 60%. That is the condition. 60% beyond tank fill ആക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ in Bhopal plant the tanks were loaded, fully overloaded, and to a tune of 75%. അപ്പോൾ 15% extra ആണ് ടാങ്കിൽ. So as per the policy of the home company, another empty tank had to be placed near the first tank for use as a standby in emergencies. സാധാരണയായി നമ്മളിപ്പം ഫുള്ളി ഓവർലോഡഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു എംപ്റ്റി ടാങ്കിലേക്ക് കുറച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുക. That is actually suggestion by the home company. But in Bhopal plant, the emergency tank was also filled with a large amount of chemicals. Empty tank ആയിരുന്നില്ല, that was also filled. The storage tanks were to be refrigerated. Chemical had been cut down as a measure to reduce the cost. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കെമിക്കൽസ് ഓവർ റിയാക്ട് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we have to cool the plant. We have to cool the safety tank. Tanks എപ്പോഴും കൂൾ ചെയ്ത് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ. But the entire refrigeration unit had been shut down as a measure to reduce the cost and the lead to increase the temperature to a higher level. അപ്പോൾ അതെന്താ ആ ഒരു ലീക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പ്ലോഷൻ കൂടാൻ കാരണമായത്. So 2 months before disaster, due to oversupply of methyl isocyanate was stopped, and all the workers were diverted to plant maintenance. A new worker had been introduced to clear the pipes and filters to the tank. After അവർ പറയുന്നത് സംഭവമായിരുന്നു. അതിൽ ഈ ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിക്കുന്നതിന് 2 മാസം മുമ്പേ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൽ മിഥൈൽ ഐസോസയനേറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
and all the workers were diverted for a plant maintenance മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വർക്കർ അവരുടെ അടുത്ത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും പൈപ്പ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയ വർക്കർ വരുന്ന സമയത്ത് ആ കമ്പനിയിലുള്ള അവരുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി അവെയർ ആയിരിക്കില്ല. So he closed the water from pipe and filter. Unfortunately, he failed to insert the safety disc, which were meant to prevent the leakages. This led to enormous pressure built up and heat in the stove. Union Carbide പുറത്തുവിട്ട explanation is one of the disappointed workers unscrewed a pressure gauge on the tank and inserted hose pipe into it, knowing that it would cause a damage. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ വാൾവ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ methyl isocyanate leak ആവാൻ തുടങ്ങി. The workers tried to use the vent gas scrubber that has to be designed to reduce the exhaust gas, but the scrubber has also been shut down. ഇത് രണ്ട് സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇനോമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എന്താ പറയാ methyl isocyanate പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇത് പുറത്തേക്ക് ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായതിനു ശേഷം the authority and the workers tried a second day. They wanted to use a flare tower designed keeping gas missed by the scrubber, but unfortunately it was also not in operating condition. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു അവിടെ. And the plant management beneficiaries were also identified. Lack of skilled operators were also identified. So these are all problems posed this in 1982. പഠിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്യാസ് സ്ട്രാറ്റജി കേസ് സ്റ്റഡി ഒന്ന് ഹലോ മനസ്സിലായില്ലേടാ? ഹലോ അഭിനവ്, മിൻഹാജ്, രോഹിത് പറഞ്ഞേ, ഓക്കെ അല്ലേ? ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന്. ആശിഷ്, അഭിനവ്, അഭിഷേക്, ആദിത്യ, ഐശ്വര്യ, അഖിൽ സി വി ആക്സൻ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഒന്ന് കറണ്ടല്ലോ. അഖിൽ കെ, അമൽ സുരേന്ദ്രൻ, ആമിന, അനീന, അനിരുദ്ധ്, അഞ്ജിത, അനുജ, അനുപമ, ആരോമൽ, അർപ്പിത്, അരുന്ധത്, അശ്വിൻ, ഫസ്ന, സംഷിത, ഋതുൽ, ജരീഷ്, ലിഖിത്, ഖദീജ, ലിഖിത്, ലിയാന, മിഥുൻ മോഹൻ, നാസിഫ് അല്ലേ, റാസി, മിൻഹാജ്, നിഹാൽ, സാലിഹ്, ഷഫീഖ്, നബീർ, നന്ദ, നന്ദിത, നിവേദ്യ, നുഹ, പ്രിൻസ്, ഋഷികേഷ്, ഋഷ്വിൻ, ഋത്തിക്, രോഹിത്, സഫീൽ, സങ്കീർത്തന, സാരംഗ്, സേജൽ, സിവിൻ, ഷബിൻ, സിഷാജ്, ഓക്കെ നാസിഫ് ഉണ്ടല്ലേ, തനുശ്രീ, തേജ, തുളസി, വൈഷ്ണവി, വിഷ്ണു ഇല്ല, വിഷ്ണു ഇല്ല, ഓക്കെ വിഷ്ണു ഇല്ല, വൈഷ്ണ, യാദവ്, അനീഷ് ആൻഡ് അമൽ. അനീഷ് ഉണ്ടോ? അനീഷ് ഇല്ല അല്ലേ? അഖിൽ, അനീഷ്, വിഷ്ണു അല്ലേ? ഇത്രയും പേരാക്കുന്നല്ലേ? ഓക്കെ, അനീഷ്, വിഷ്ണു,
വിഷ്ണുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിന്. അപ്പൊ അനീഷ് മാത്രമേ ആബ്സെന്റ് ഉള്ളൂ. അഖിൽ സി ബി അല്ലേ? Okay. We'll see you in the next class. Okay then. Bye bye.